귀한 기도 감사드립니다. 우리 하나님 주신 말씀 사사기 15장 우리 14절부터 20절까지 말씀 교독합니다. 사사기 15장 14절 한 절 말씀 제가 먼저 읽습니다. 삼손이 레이의 이름의 블레셋 사람이 그에게로 마주 나가며 소리 지른 동시에 여호와의 신의 권능이 삼손에게 임하매 그 팔 위의 줄이 불탄 삼과 같아서 그 결박되었던 손에서 떨어진지라. 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 취하고 그것으로 1,000명을 죽이고 가로되 나귀의 턱뼈로 한 더미 두 더미를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 1,000명을 죽였도다. 말을 마치고 턱뼈를 그 손에서 내어 던지고 그곳을 라맛 레이라 이름하였으라. 삼손이 심히 목마름으로 여호와께 부르짖어 가로되 주께서 종의 손으로 이 큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할례받지 못한 자의 손에서 빠지겠나이다. 하나님이 레이의 한 우묵한 곳을 터치시니 물이 거기서 솟아나오는지라. 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그 샘 이름은 에나고레라. 이 샘이 레이에 오늘까지 있더라. 한 목소리로 블레셋 사람의 때에 삼손이 이스라엘 사사로 20년을 지내었더라. 아멘. 하나님과 우리 모두에게 서로에게 또 사랑을 고백하며 선포하겠습니다. 주님 목숨 다해 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 영상 보겠습니다. 우리는 하나님의 말씀을 따라야 합니다. We have to follow the word of God. 얼마 후 밀추수 기간 삼손이 염소를 가지고 그의 신부를 방문했습니다. 삼손이 말했습니다. 내 신부를 보아야겠어. 신부의 침실을 보여주십시오. Later, it was during the wheat harvest. Samson visited his bride, bringing a young goat. He said, "Let me see my wife. Show me your bedroom." 그러자 신부의 아버지가 삼손에게 들어가게 하지 않았습니다. But her father wouldn't let him in. 신부의 아버지가 말했습니다. 나는 지금쯤 자네가 내 딸을 격하게 미워할 것이라고 주장했네. He said, I concluded that by now you hated her with a passion. 그래서 나는 내 딸을 자네 신랑 들러리에게 주었네. 하지만 그녀의 여동생은 더욱 아름답다네. 대신에 그녀를 신부로 맞이하는 것이 어떻겠는가? So I gave her to your best man. But her little sister is even more beautiful. Why not take her instead? 삼손은 말했습니다. 더는 못 참겠어. 이번엔 내가 블레셋 사람들을 쳐 부수어도 나는 잘못이 없어. Samson said, That does it. This time when I wreak havoc on the Philistines, I'm blameless. 그리고 나서 삼손은 나가 여우 300마리를 잡았습니다. Samson then went out and caught 300 jackals. 한 쌍씩 꼬리를 서로 묶고 꼬리 쌍들 사이에 횃불을 달았습니다. He lashed the jackal's tail together in pairs and tied a torch between each pair of tails. 그리고는 횃불에 불을 질러 여우를 블레셋 사람의 무르익은 곡식밭에 풀어놓았습니다. 모든 것이 불탔습니다. 쌓아놓은 곡식과 서있는 곡식들과 포도원과 올리브 가수원 모든 것이. He then set fire to the torches and let them loose in the Philistine fields of ripe grain. Everything burned, both stacked and standing grain, vineyard and olive orchard, everything. 블레셋 사람들이 말했습니다. 누가 이 짓을 했는가? The Philistines said, Who did this? 그들이 신부를 빼앗아 들러리에게 준 딥나 사람의 사위 삼손이 그랬다고 들었습니다. They were told, Samson loved the Timnite who took his bride and gave her to his best man. 블레셋 사람이 올라가서 신부와 그녀의 아버지를 태워 죽였습니다. 그때 삼손이 말했습니다. 만일 이것이 당신들이 행할 방법이라면 나도 당신들에게 똑같이 되갚아 주겠어. The Philistines went up and burned both her and her father to death. Samson then said, If this is the way you're going to act, I swear I'll get even with you. 그리고 나는 그렇게 될 때까지 결코 그만두지 않을 것이요. 그 말과 함께 삼손은 그들을 갈기갈기 찢으면서 공격했습니다. 대학살이었습니다. And I'm not quitting till the job's done. With that he tore into them, ripping them limb from limb, a huge slaughter. 그 후에 삼손은 내려가서 에담의 바위 동굴에 머물렀습니다. Then he went down and stayed in a cave at Eden Rock. 블레셋 사람들이 출발해 유다에 진치고
레히 곧 특별하는 곳을 공격하기 위해 준비하고 있었습니다. The Philistines set out and camped in Judah, preparing to attack Lehi, Jabon. 그때 유다 사람들이 물었습니다. 왜 당신들은 우리를 치러 올라왔어? 블레셋 사람들은 대답했습니다. 우리는 삼손을 잡기 위해 왔어. When the men of Judah asked, Why have you come up against us? They said, We are out to get Samson. 우리는 삼손이 우리에게 행한 대로 갚아주기 위해 삼손의 뒤를 쫓고 있어. 세 부대 유다 출신 사람들이 에단 바위 동굴로 내려갔습니다. 그리고 삼손에게 말했습니다. We are going after Samson. To him what he told us. 3 companies of men from Judah went out to the cave at Adam Rock. 블레셋 사람들이 이미 우리를 괴롭히고 우리 위에 군림하고 있다는 것을 깨닫지 못하고 있어. 그런데도 당신이 상황을 더욱 악화시키고 있으니 어찌된 일이요? I said to Samson, Don't you realize that the Philistines already bully and lord it over us? So what's going on with you? Making things even worse. 삼손이 말했습니다. 안갚음을 한 것이 아니요. 난 다만 그들이 나한테 한 대로 했을 뿐이요. 그들이 말했습니다. 어쨌든 우리는 당신을 묶고 블레셋 사람들에게 넘겨주려고 여기 왔어. He said, It was evil that I only did to them what they did to me. They said, Woe, we come down here to tie you up and turn you over to the Philistines. 그들은 곧이어 세 밧줄로 삼손을 묶어 바위에서 끌고 올라갔습니다. They proceeded to tie him in new ropes and let him up from the rock. 삼손이 레히에 다다르자 블레셋 사람들은 승리의 함성을 부르며 삼손을 맞이하려 왔습니다. As we approached Lehi, the Philistines came to meet him, shouting in triumph. 그때 하나님의 영이 큰 능력으로 삼손에게 임했습니다. 그의 팔에 밧줄은 불타는 삼배처럼 떨어져 나갔습니다. 끈들은 그의 손에서 벗겨져 나갔습니다. And then the Spirit of God came on him with great power. The ropes on his arms fell apart like flags on fire. The tongues slipped off his hands. 삼손은 죽은 지 얼마 안 된 당나귀의 턱뼈를 보고 손을 뻗어 집어들었습니다. 그리고 그것으로 블레셋 전 부대 사람들을 죽였습니다. He spared a fresh donkey Jabon, which hit them and wrecked it, and with it killed the whole company. 삼손은 그것을 나맛 레히 턱뼈 언덕이라고 이름했습니다. 이제 삼손은 갑자기 매우 목이 말랐습니다. He named that place Ramat Lake, Jabon Hill. Now he was suddenly very dirty. 삼손은 하나님께 부르짖었습니다. 당신께서 당신의 종에게 이 큰 승리를 주셨습니다. 당신은 나를 버려 목말라 죽게 하사 할례받지 않는 자들이 손에 떨어지게 할 예정이십니까? He called out to God, You have given your servant this great victory. Were you going to abandon me to die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised? 그러자 하나님께서 레이 오목한 바위를 쪼개 열으셨습니다. So God speedily opened the rock basin in Lehi. 물이 솟아 나와서 삼손이 마셨습니다. 삼손의 영은 회복되었습니다. 삼손이 다시 살아났습니다. 그래서 그것을 에낙골에 부르짖는 자의 셈이라고 불렀습니다. Water gushed out and Samson drank. His spirit revived. He was alive again. That's why it's called Enhakkor, Cooler Spring. 하나님은 우리의 기도를 들으십니다. 아멘. God, listen to our prayer. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 힘차게 올려드립니다. 자, 우리 삼손에 대해서 주주 동안 말씀을 드렸습니다. 삼손은 사사로서 하나님 앞에 나시린으로 태어났습니다. 나시린은 하나님 앞에 헌신되고 하나님 앞에 또 자신이 구별된 자입니다. 그 헌신 구별은 이스라엘 백성들이 블레셋 사람의 압제 고통 속에 있을 때 압제로부터 구원하라고 구원자로 하나님께서 헌신되도록 세웠습니다. 그런데 이 삼손이 그렇지 못했어요. 자기가 좋아하는 그 여자를 보고 할례받지 못한 자의 그 여자를 아내로 취하기 위해서 갔다가 여러 가지 악순환이 계속되어서 결국은 그 신부될 아내는 다른 사람한테 가고 자기는 돌아왔습니다. 그러고 나서 시간이 지나서 삼손이 다시 그 여자를 아내로 취하기 위해서 갔습니다. 그때 또 여러 가지 어려운 상황이 발생됩니다. 그때 하나님께서는 삼손을 다시 세우고 보호를 해주십니다. 왜 이렇게 하나님께서 삼손을 다시 또 세우고 보호해 주셨겠습니까? 그것은 두 가지입니다. 하나는 하나님의 신실한 때문에 그러죠. 하나님께서
삼손을 들어 쓰시겠다고 말씀하셨고 삼손과 함께 하시겠다는 약속을 하셨습니다. 그러기에 하나님은 삼손을 끝까지 보호하고 사랑하고 포기하지 않습니다. 또 하나는 더 현실적인 것으로 우리에게 설명되자면 삼손에게는 아직도 남아있는 할 일이 있어요. 저와 여러분이 하나님이 주신 일이 끝나면 사실은 우리 생명은 죽은 겁니다. 그러나 하나님은 우리가 주님 앞에 설 때까지 이 땅에 하나님의 나라를 위해서, 주의 교회를 위해서, 주의 가정들과 자녀들을 위해, 부모를 위해서, 성교를 위해서 우리에게 주신 사명이 있습니다. 그렇기 때문에 하나님은 끝까지 우리를 지키시고 보호하시고 인도하실 겁니다. 아멘. 그래도 하나님은 또 쓰러지고 넘어졌던 저희들을 보호하시고 이렇게 해서 또 시작하십니다. 왜요? 하나님이 아직도 우리를 통해서 일하실 것이기 때문에, 아니 그것은 하나님의 절대 진리이시기 때문에. 할렐루야. 10월 첫주 예배 드리면서 많은 기대가 됩니다. 오늘 장로님이 기도하시면서 기도 말에서 부르죠. 부를 때 목자 되신 우리 예수님 그래서 사실 오늘 제가 목자에 대한 찬양을 두 곡 준비했어요. 목마른 사슴 시냇물 찾듯이 내 영혼 주를 찾게 갈급하나이다. 또 목마른 사슴이 시냇물 찾듯 나의 주님이 이 죄인을 찾으셨도다. 목자 되신 우리 주님 오늘 우리를 만지시고 또다시 일으키시고 보호하시고 인도하실 겁니다. 할렐루야. 하나님의 영적인 교통함이 모두에게 예배 가운데 뜨겁게 일어나기를 주님을 축복합니다. 하나님께 다시 한번 영광의 박수를 힘차게 올려드립니다. 자, 오늘 내용을 앞부분 좀 빨리 진행할게요. 삼손은 그 블레셋 여인을 아내로 취하려다가 모든 것이 다 깨어지고 그 여자가 이미 다른 남자에게 아내로 주어졌습니다. 그럼에도 불구하고 시간이 지나고 나서 삼손은 다시 그 곳에 가서 그 아내를 신부로 취하려고 그러고 그 침실에 자기를 인도하라 그럽니다. 그때 그 자매의 여자의 아버지는 나는 자네가 내 딸을 너무너무 싫어하는 줄 생각했네. 그러면서 인도하지 않아요. 그러면서 이 내 딸의 동생이 있는데 동생이 더 아리따우니까 동생을 아내로 취하게 그래요. 그때 삼손이 몹시 화가 났습니다. 화가 난 이 삼손은요, 거부당한 삼손은 이런 행동을 합니다. 신부에 대한 잘못된 지착으로 가서 거부를 당하죠. 그래서 여우 300마리를 잡아서 한 쌍씩, 그러니까 한 쌍이니까 몇 쌍이 되겠어요? 150쌍이 되겠죠. 2마리씩 꼬리를 묶어서 꼬리에 횃불을 찔러요. 그때가 바로 밀추수 때라 그랬죠. 그래서 밀 추수한 그 곡식단을 다 쌓아두고 또 곡식단을 쌓아두지 않는 곳에서는 이미 누렇게 익은 그 서 있는 곡식들이 쫙 들판에 펼쳐져 있습니다. 그런데 이 여우 300마리 2쌍씩 묶어서 불을 찔렀으니까 150쌍이 온 들판을 휘젓고 다닙니다. 그러니까 그 곡식 더미도 곡식도 모두가 불밭이 되어서 잿더미가 되고 말았습니다. 블레셋 사람들이 가만히 있겠습니까? 점점 삼손의 이 잘못된 집착, 잘못된 생각, 잘못된 결정, 잘못된 그 앞날에 대한 것 때문에 계속해서 이게 지금 계속 악순환이 계속되는 거예요. 걷잡을 수 없이 이게 커져갑니다. 그런 가운데서 블레셋 사람들이 누가 이 밭을 다 불질렀는가 그랬더니 삼손이 그랬다는 소식을 듣고 나서 삼손의 신부될 사람과 삼손의 아버지 집을 가서 블레셋 사람이 불질러 버립니다. 그러니까 자기가 찾아갔던 신부는 시체가 됐습니다. 그것도 불탄 시체가 되고 그 집이 몽땅 다 불타고 맙니다. 망해버리고 말았습니다. 계속해서 삼손을 통해서 이런 일들이 계속 일어나고 있습니다. 근데 삼손은 아직도 정신을 못 차린 것 같아요. 그런데 이 일이 신부와 신부의 아버지 집이 불살라지는 것에서 끝나겠습니까? 삼손도 화가 나서 그 자리에 있던 블레셋 사람들을 크게 쳤다 그랬어요. 얼마나 죽였는지 어떻게 했는지 나오지 않고 크게 쳐서 블레셋 사람들과 또 한 번에 이 피비내 나는 일을 만들어 갑니다. 이것은 블레셋 사람을 구원하기 위한 것이 아니라 삼손이 자기의 일이 안 풀려져서 계속 지금 보복하는 내용입니다. 그리고 블레셋 사람들 또 가만히 있겠어요? 또 보복해서 들어옵니다. 이 악순환의 꼬리를 끊어야 됩니다. 저는 이 다음 단계 넘어가기 전에 저는 시간의 흐름을 굉장히 중요시 여깁니다. 그래서 저희 교회는 꼭 성구 영신 예배를 드리는데 못 드릴 때는 원래는 나눠서 7번 나누어서 신년 예배를 드렸어요. 매달 첫 시간 첫 예배입니다. 매주 첫 시간이 있어요. 새벽 기도죠. 우리 첫 시작할 때 하나님은 그냥 시간을 준 것이 아닙니다. 잘못된 것에 미련을 가지고 집중하고 있는 것을 끊으라는 얘기예요.
끊어서 새 달에는 새로운 시작을 하는 겁니다. 저 10월 달이 참 기대가 돼요. 앞날이 기대가 되는 것이 어제 지난달 우리 9월 달에 잘못된 것이 있다. 오늘 또 새롭게 시작하는 겁니다. 미련 없이 끊어버렸어요. 잘못된 생각들, 잘못된 가치관들, 잘못된 결정들, 잘못된 결단들, 습관들 그거 가지고 가면은 10월 달까지도 이렇게 계속해서 엉망진창이 되어버립니다. 끊어버리고 새롭게 시작하면 목자되신 우리 주님께서 새로운 영을 부어주시고 새 영으로 함께 새 달을 시작하게 합니다. 꼭 그런 역사가 있기를 주님을 축복합니다. 아멘. 누구나 잘못할 수 있고 누구나 잘못 결정할 수 있고 누구나 잘못된 습관을 가질 수 있어요. 그러나 그것을 계속 가지고 가는 것이 이게 더 원천적인 문제입니다. 삼손을 통해서 지금 어처구니 없는 일이 이 피비린내 난 일들이 계속 지금 진행되고 있습니다. 그런데요, 더 큰 문제는 여기에서 삼손은 이스라엘 사람입니다. 대적 블레셋 사람부터 이스라엘 구원하라 그랬는데 이스라엘 사람들 안에서도 삼손 때문에 더 큰 갈등과 문제가 나타납니다. 자, 이게 더 큰 문제죠. 블레셋 사람들은 그 들판을 삼손이 태웠으니까 먼저 삼손의 아내들의 가정과 그 아버지와 그 신부될 사람 다 불태웠다는 내용은 앞에서 말씀드렸습니다. 그런데 그것은 끝나지 않죠. 이 블레셋 사람들 이번에는 1000명이 모여요. 1000명. 당시 그 역사적으로 보면요, 블레셋은 철기 문화를 가지고 있어요. 다른 나라보다 철기 문화 일찍 발달돼서 그러니까 철기로 칼과 창을 만들고 있습니다. 그래서 이스라엘을 관할하고 있었던 거예요. 그런데 이 칼과 창으로 무장한 이 블레셋 사람, 이 사람들 정병들이겠죠. 그냥 사람들을 불러 모은 건 아닐 겁니다. 1000명이 모여가지고 블레셋 사람들 1000명이 그 군대 1000명이 한 명 삼손을 잡으러 나서요. 삼손은 그 일이 있고 나서 그 돌 굴에 숨어 있어요. 블레셋 사람들이 잡으러 가니까 유대인들이 깜짝 놀래가지고 당신들 1000명의 군대가 왜 여기 올라왔어? 그랬더니 삼손 잡으러 왔다는 얘기예요. 그러니까 이 유다 사람, 이스라엘 사람들이 가슴이 철컥 내려앉았죠. 삼손 때문에 우리가 더 큰 고통과 압제를 당하겠구나 그런 생각을 한 겁니다. 그래서 이번에는 유다 사람 3000명이 모였습니다. 3000명이 모여서 대적 블레셋과 싸우기 위해서 모인 것이 아니라 3000명이 모여가지고 삼손을 잡아서 삼손은 유다 사람 자기 족속 아닙니까? 이스라엘 백성인 삼손을 잡아서 우리가 삼손을 블레셋 사람에게 넘겨주자. 결박해가지고 꼼짝달싹 못하게 해서 넘겨주자. 왜 그랬을까요? 삼손 한 명이 처치되면은 우리 3000명이 이스라엘이 평안하기 때문에 삼손을 없애자는 얘기예요. 그랬더니 삼손이 거기에서 제안을 하나 합니다. 나를 잡아가되 나를 죽이지는 마십시오 그래요. 이 의미는 여러 가지 의미가 담겨져 있는 겁니다. 그건 조금 이따 보고요. 여기서 우리가 생각해야 될 것이 하나 있습니다. 우리가 흔히 하기 쉬운 거예요. 3000명 대 1. 당연히 한 명이 죽으면 돼요. 3000명이 살아납니다. 그런데 그게 정말 성경적으로 맞을 것인가? 우리 세상 가운데서 한 명을 제물로 삼아서 십자가를 지웁니다. 그 우리 3000명이 살아나는데 세상은 그게 익숙해져 있어요. 그러나 성경은 그러지 않습니다. 유대 랍비들은요, 이 구절을 가지고 가르칠 때 이렇게 가르칩니다. 유대인들은 3000명이 유대인 한 명이 죽으면 그 사람에서 같이 죽어야 된다는 얘기예요. 같이 죽을지언정 한 명을 살려내야 된다고 유대 랍비들은 가르쳐요. 그러니까 유대인들은 이 공동체 정신이 굉장히 강합니다. 얼마 되지 않는 유대인들이 100년 만에 미국을 정복했잖아요. 이게 모든 것은 유대인들이 다 움직이고 있습니다. 숫자 많지 않습니다. 그들은 100년 전에 우리나라로 갔어요. 그러나 우리나라는 그런 강한 공동체 정신이 없습니다. 자, 그런데 한 명 죽어서 3000명 당연히 한 명이 죽어야 되죠. 그러나 한 명 죽는 그 한 명이 당신이라고 그러면 죽겠어요? 못 죽습니다. 다른 사람일 때는 오케이 죽어. 너 죽고 우리 다 살면 돼. 그런데 그것이 자신이라고 생각해 보세요. 자신이라고. 성경은 그렇게 가르치지 않고요. 그 한 명을 위해서 3000명도 죽고 3000명도 살고 한 명도 사는 방법을 택하라는 얘기예요. 오늘 우리 찬양하면서 목자의 심정 어떤 찬양에서 양 99마리 그보다도 길 잃은 한 마리 양 사랑했도다. 99대 1은 당연히 한 명이 죽어야 돼요. 그러나 우리 주님 99명을 버리는 것이 아니라 이 한 명을 살림으로 99명도 같이 사는 겁니다. 아멘. 이게 예수 사람들이 말하는
예수의 몸을 이루고 한 가족 하나 한 몸 되는 역사입니다. 우리 예수 사람들 모두가 다 같이 살기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 한 명을 희생제물로 만들지 마세요. 그래서 더불어 손잡고 함께 일어나야 됩니다. 그런데 유다 사람들은 3,000명이 삼손 한 명 결박해서 자기를 손으로 자기 동족을 그 대적의 손에 넘겨줬습니다. 근데 여기서 삼손이 왜 나는 죽이지 말라 그랬는지 그 이유가 이제 다음에 나옵니다. 삼손이 그래도 그 가운데서도 넘어가서 내가 죽게 되었는데 가면 죽죠. 그래도 나를 안 죽이면 블레셋 사람의 자기가 결박돼서 가더라도 하나님의 역사가 일어나서 자기가 마지막 죽을지언정 블레셋 사람으로부터 구원을 할 것이라고 자기가 믿은 거예요. 무슨 얘기냐면은 마음 한구석에 그렇게 삼손이 곁길로 왔다 갔다 해도 마음 한구석에 그 뿌리는 아직도 남아 있는 거예요. 쉬운 예를 들어보면 엉망으로 살아가 예수 믿고 그러다가 예수도 믿고 왔다 갔다 그러다가 그냥 정말 술주정뱅이처럼 살아가다가 어느 날 새벽에 옛날 종을 치죠. 종 치면은 그 어렸을 때 신앙의 뿌리가 남아 있어요. 그 소리 듣고 회개하고 돌아오는 그런 사람들 있어요. 그러니까 신앙의 뿌리를 깊게 가지라는 얘기예요. 아멘. 그래서 저 사람이 안 될 것 같은데 어느 순간 보면 그래도 그 뿌리가 살아나가지고 다시 소생합니다. 지금 우리 어린 아이들이 여기 있어요. 어린 아이들 제가 강하게 훈련시킵니다. 이 아이들의 신앙의 뿌리는 부모들이 절대 지나가면서 잔소리했던 것으로는 안 남아 있어요. 그러나 신앙의 뿌리는 아이들이 30, 40대가 쓰러지고 할 때 그 뿌리가 언젠가는 튀쳐나옵니다. 튀쳐나와서 하나님 앞에 다시 돌아와서 부르짖고 세워집니다. 아멘. 그 신앙의 뿌리를 든든하게 갖기를 주님 축복합니다. 아멘. 자, 그래서 드디어 결박되어서 삼손이 블레셋 사람에게 넘겨집니다. 그랬더니 삼손을 하나님께서 보호하시면서 일으키십니다. 이 구절을 볼까요? 여기 오늘 핵심적인 내용들이 지금부터 나옵니다. 삼손이 레히의 이름에, 레히란 곳은 뜻은 특별한 뜻이에요. 특별한 곳에 이르렀는데 어떻게 갔어요? 유다 사람들이 묶어가지고 3,000명 묶어가지고 삼손을 결박해서 넘겨줘가지고 여기 갔어요. 그랬더니 블레셋 사람 정병 1,000명이 창과 칼을 들고 오면서 그걸 보면서 그 묶여오는 삼손에게 나가면서 이들이 소리를 지르면, 이 소리를 질렀다는 것은 그냥 외쳤다는 것이 아니라 아까 우리 영어에서는 shouting, 소리를 지르되 in triumph, 승리라는 얘기예요. 승리의 함성을 부르면서 나온 거예요. 사실은 이건 누가 승리의 함성을 불러야 돼요? 이스라엘 백성들이 블레셋을 물리치고 승리의 함성을 불러야 되는데, 자, 가능하면은 저를 자꾸 띄워주세요. 띄워주고, 자, 승리의 함성을 불러야 되는데 누가 부르고 있어요? 반대로 블레셋이 부르고 있어요. 근데 삼손, 블레셋으로 구원하라는 삼손은요, 구원자가 아니라 패배자로서 오히려 이스라엘 백성들 손에 묶여가지고 지금 끌려서 넘겨주고 있습니다. 그러니까 대적들이 승리의 함성을 부르면서 할렐루야 지금 외치고 있는 겁니다. 자, 우리 보기에는 여기서 삼손의 역사는 끝난 것 같아요. 삼손은 생명을 살려달라 그랬는데, 근데 삼손은 그래도 자기 인생에 남은 시간이 있잖아요. 끌려가서 죽을지언정 하나님의 역사는 봐야 될 거 아니에요. 근데 그때 아주 세상 끝났다고 생각할 때 끝나지 않았다고 급하게 거기에 개입하신 분이 계십니다. 자, 본문 보겠습니다. 띄워주세요. 누가 나와요? 동시라고 나옵니다. 급하게, 갑자기, 동시에 하나님이 등장하십니다. 왜요? 하나님은 삼손을 구원자로 세웠기 때문에 삼손을 통해서 아직도 그 나라를 구원하시고자, 아멘. 하나님이 더 급해요. 하나님이 급하셔서 등장을 합니다. 동시에 여호와의 신의 권능이 삼손의 임함에, 자, 여호와의 신의 권능이 임하면 어떻게 될까요? 세상 말로 하면 괴력이 나타나는 거죠. 누구도 못 말려. 그 힘은 하나님의 권세와 능력을 누가 말리겠습니까? 거기는 어떤 사람도 그 앞에서는 다 바람처럼 사라집니다. 여호와의 신의 권능이 삼손에게 임한 겁니다. 여기에 역사가 있는 거예요. 저와 여러분들이 다 쓰러지고 끝났다고 생각한 그 순간에도 아직도 뿌리에서 하나님을 향한 마음이 있고 사명을 가지고 있다면 하나님이 급하게 개입하십니다. 아멘. 10월 첫 주 되면서 우리가 우리 교회에 준 사명, 여러분의 준 사명, 비전, 꿈이 있어요. 놓치지 마세요. 이걸 잡으세요. 아멘. 하나님이 동시에 개입하신 줄 믿으시기를 바랍니다. 할렐루야. 제가 지난주와 이번 주 이 나눔과 저희 교회 바제를 준비하면서 이렇게 하나님께서 개입하시는구나. 사실은 우리로서 생각할 수 없는 일이 많이 일어나고 있어요. 지금 하나님께서
역사하십니다. 자, 그런데 여기에서 삼손이 자 말씀 한번 볼까요? 그 여호와 신이 임해서 어떻게 되는가? 3,000명이 꼭꼭 묶었던 묶었던 그 삼을요 똘똘 뭉쳐가지고 이 새삼을 가지고 묶어보세요. 안 떨어집니다. 엄청 강한데, 근데 그 파리의 줄이 불탄 상과 같아서 삼을 불태우면요 그냥 뭐가 돼요? 죄가 되죠. 그냥 뚝 떨어져 나간 거예요. 결박되는 손에서 풀려난 겁니다. 무엇으로? 여호와 신의 권능으로. 아멘. 성령의 힘으로. 할렐루야. 새 역사가 일어난 거예요. 여러분 이걸 믿으십시오. 우리가 꿈과 비전을 다시 가지고 기도하고 다시 말씀에 순종하고 다시 주의 일들을 선포해 나갈 때에 하나님의 신의 역사는 일어납니다. 쓰러지고 무너지고 도망갔던 그들에게 사도행전 2장에 가면은 성령의 권능이 임합니다. 아멘. 그들은 위대한 하나님 나라를 선포하는 순간에 로마 땅이 흔들렸습니다. 로마가 돌아왔어요. 아멘. 상상치 못할 일은 일어납니다. 오늘 메시지의 중심 가운데 하나가 이겁니다. 자, 그리고 나서 그 다음 볼게요. 삼손이 그러고 나서 풀려지고 나서 발견한 것은 아무것도 아닙니다. 나귀의 새 턱뼈인데 오래된 건 새 턱뼈, 죽은 지 얼마 안 되겠죠. 그 턱뼈 이거 하나 보고 손에 쥐었습니다. 이제 이것 가지고 그 당시 철기 문화의 핵심 문화의 꽃을 피웠던 블레셋의 정병들 1,000명과 싸워야 돼요. 싸움이 되겠어요? 싸움이 되는 이유가 하나 있습니다. 그 왜요? 성령의 권능 하나님이 개입하셨기 때문에. 아멘. 턱뼈 하나를 가지고 1,000명을 물리친 거예요. 아멘. 가능한 일이 아니죠. 그런데 하나님께서는 삼손을 통해서 이 역사를 이루어 가십니다. 자, 이제 요걸 보세요. 삼손이 1,000명을 물리친 동안에 여러분들 5초 동안에 한 명씩 죽여도 1시간 20분 걸립니다. 철기 문화를 가지고 창과 칼을 가지고 덤벼든 사람이 있으면 한 사람 물리친 대로 진땀이 빠질 텐데 몇 명이요? 1,000명. 보통 군사가 아니고 최정병들이 지금 우리가 말하면 공수부대, 특수부대가 지금 나타난 거예요. 그런데 삼손이 가진 것은 이 턱뼈 하나밖에 없어요. 근데 1,000명을 죽인 거예요. 여러분들 우리가 약해 보이더라도 하나님은 우리가 하나님 앞에 다시 깨어나고 사명을 감당하고 주의 비전 앞에 섰을 때에 아무것도 아닌 턱뼈 하나 가지고도 1,000명, 작은 자를 들어서 1,000을 무찌른다고. 할렐루야. 우리 얼마나 이사야서 찬양을 했어요. 작은 자 1,000을 이룬다고. 아멘. 이게 하나님의 역사입니다. 저와 여러분, 하나님의 역사는 얼마든지 누구에게나 다 경험됩니다. 계속해서 새 시즌을 선포했습니다. 새 은혜, 새 영광, 이런 것들이에요. 새 복, 새 부흥, 새 표적, 새 기사. 지난주에 우리 신학 기도 때는 제가 위에 아이들 중에 제일 어린 신민아를 보고 통역을 시켰어요. 양이 많아요. A4 용지 10장. 신민아도 열심히 하고 저도 그 아이를 가르치면서 지도하면서 보니까 이게 가능할까? 사실 저 자신도 의심스러워요. 그러나 해보자. 멋있게 했어요. 선교사님이 너무 훌륭하다고. 할렐루야. 하나님이 하나의 비전을 가지고 내가 성경 영어를 말하고 성경 영어를 가지고 내가 부흥회 때 선포하고 내가 이런 꿈을 가지겠다고 하나님 왜 안 쓰시겠어요? 아멘. 우리 턱뼈 하나를 가지고도 1,000을 물리친 우리 주님의 그 능력을 우리는 신뢰하고 고백할 수 있어야 됩니다. 아멘. 자, 이제 그 다음 볼게요. 그렇게 했는데 이 1,000명을 무찌르고 나서 그 다음 삼손이 탈진해 온 거죠. 목마름으로 여호와께 부르짖었다 그랬어요. 사실 이것은요 1,000명을 무찌르고 나서 한두 시간 집중해서도 될까 말까 하는 이 일에서 기진맥진했을 거 아닙니까? 목은 그냥 물 한 컵 마실 정도가 마시면 좋겠다는 정도가 아니라 이건 죽는 거예요. 죽어요. 목말라 죽는 거예요. 지금 죽는 겁니다. 심히 목마름으로 우리 주님께서 십자가에서 목말다 외쳤을 때 그건 죽음 바로 직전이죠. 그때 그 상황이에요. 그 상황 죽음 직전의 상황입니다. 그래서 삼손이 어떻게 하는가? 비로소 여호와를 찾습니다. 여호와께 부르짖어 가로되 하나님 살려주십시오. 하나님의 사명 감당해야 됩니다. 하나님 생명을 유지시켜 주십시오. 살려주십시오. 목마름의 부르짖음이 여기 나옵니다. 저와 여러분 어렵고 힘듭니까? 다 내려놓고 목마름의 부르짖음이 있기를 바랍니다. 아멘. 하나님이 역사합니다. 목마름의 부르짖음. 하나님 내가 목말라 죽겠습니다. 이 상황에서 하나님이 개입하지 않고 하나님 은혜 주시지 않고 하나님이 역사하지 않으면 나 죽습니다. 그런 심령의 부르짖음, 목마름의 부르짖음. 하나님 어떻게 하실까요? 삼손아, 너 지금까지 내 속 너무 썩여서 이제 그만해라.
그렇게 버려두지 않고 하나님께서 일으키십니다. 근데 삼손의 목마름에 부르짖음의 이 고백의 내용이 두 가지 나옵니다. 본문을 다시 한번 볼까요? 하나는 주께서 주의 종의 손으로 이 큰 구원을 베푸셨사오나 그랬습니다. 여기서 처음으로 주의 종이라는 게 나와. 종, 삼손이 하나님이 하셨고 자기는 종으로서 이 큰 구원 1000명을 어떻게 제가 죽일 수 있겠습니까? 거기서 나를 살려낸 것도 하나님의 은혜입니다. 드디어 하나님의 은혜 쪽으로 삼손이 나가요. 기도하는 사람은 은혜 쪽으로 나가요. 은혜 쪽으로. 아멘. 은혜 쪽으로 나가면 큰 구원의 역사가 일어납니다. 이걸 인정하는 거예요. 그러고 나서 두 번째는 내가 이제 목말라서 죽어서 할례받지 못한 사람들 손에 내가 빠지겠나이다. 거기에 넘겨지면은 거기서 죽으면 하나님 영광 가리지 않습니까? 내가 이스라엘 구원자로 저 블레셋을 무찔러야 되는데 저 대적의 손에 무찌른 것이 아니라 제가 죽으면 어떻게 되겠습니까? 자, 말씀 빨리 돌려주고요. 어떻게 되겠습니까? 어떻게? 주의 영광 가리지 않습니까? 날 살려줘서 내가 마지막 하나님 앞에서 내 생명 다하도록 이스라엘 구원하겠습니다. 아멘. 우리의 기도가 목마른 기도가 될 때는 이런 고백이 나와요. 하나님, 여기서 끝나서 되겠습니까? 하나님께서 이 주의 종을 일으켜서 우리 가정 세우고 부부 세우고 자녀 세우고 교회 에서 민족과 열방을 세우는데 우리를 일으켜줘서 되겠습니까? 하나님, 여기까지 인도하셨는데 하나님 다시 살려주십시오. 하나님께 목마름에 부르시면 죽기 살게요. 이거 안 되면 죽는 겁니다. 또 하나는 하나님, 당신의 영광 가려서 되겠습니까? 온 세상 가운데 이웃 가운데 우리 가문 가운데 믿음의 거정 믿음의 명과 천국길을 세워가야 되는데 여기서 끝나서 세상의 조롱거리 돼서 되겠습니까? 정말 삼손에게는 목마른 죽음의 간절한 기도예요. 2021년도 코로나 바이러스를 뛰어넘어서 우리에게 이런 목마름의 기도가 있기를 다시 한번 주님 축복합니다. 목마름의 주님의 말씀에 순종이 있고 목마름의 하나됨으로 목마름의 주의 비전을 선포하기를 주님 축복합니다. 아멘. 그러났더니요 하나님께서 반응을 합니다. 여러마 속 그만큼 썩였으면 됐지 이제 내가 나한테 관심 안 가지려다 그러지 않고 하나님께서는 뭐 그렇게 사랑스러운지 하나님이 내희는 특별한 뜻입니다. 그 특별한 뜻에 내희에 한 우묵한 곳을 터치하시니 하나님의 손이 닿자 생수가 터져 나온 거예요. 당신은 그 지역 자체가 물이 귀한 곳이고 가문 때는 물이 전혀 없잖아요. 밀추수 때라고 1절에 나왔죠. 밀추수 때는 땅이 메말라 있어. 물이 없어요. 물이 없는데 물이 있더라도 하나님께서 물을 주시기 전에 어디 가서 찾아요. 그런데 하나님께서 그 한 우묵한 곳에 손으로 하나님의 손이 임한 거죠. 하나님의 능력이 임한 거죠. 터치하시니 거기서 물이 터져 나왔습니다. 생수가 터져 나왔어요. 할렐루야. 삼손이 그 생수를 마시고 정신이 회복되고 소생하니 아멘. 이 정신이라는 단어는요, 이게 히브리말 루아흐라는 단어는 호흡이라는 뜻이에요. 생기가 들어오고 호흡이 돌아온 거예요. 살아난 거예요. 그래서 소생, 다시 살아났습니다. 아멘. 목마름의 기도를 통해서 하나님의 손길이 임하니까 생수가 터져 나와서 그걸 먹고 다시 살아난 거예요. 이전보다 더 강건하게 살아났습니다. 신앙인들의 힘이 뭡니까? 목마름으로 말씀 받고 목마름으로 예배하고 목마름으로 기도하고 목마름으로 주신 비전을 선포하는 거예요. 현실을 보지 않고. 아멘. 이게 힘이에요. 세상 논리가 개입될 여지가 없어요. 아멘. 그때 여호와 하나님은 목마름의 그 기도를 들으시고 터치하사 생수를 터져 나오게 해서 정신이 회복되고 삶을 그 생명체를 다시 살려냈습니다. 소생케 하셨다고. 할렐루야. 그래서 거기 이름을 이렇게 붙였습니다. 오늘 본문에 볼게요. 이름을 어떻게 했어요? 에낙고레. 에낙고레라는 에라는 것은 셈이고 학고레라는 뜻은요 부르짖다 부르짖는 자라는 뜻이에요. 부르짖는 자의 셈이라는 얘기 그것이에요. 저와 여러분의 2021년 이 10월 달부터 모든 영역 곳곳에 부르짖음에 이 생수가 터져 나와서 살아나는 이 간증들이 많기를 바랍니다. 엔학고레가 가정에도 자녀에도 부부에도 교회도 구석구석에 이 나라 이 민족이 곳곳에 사회 가운데서도 엔학고레의 간증들이 있기를 바랍니다. 아멘. 부르짖음에 생수가 터져 나왔다고. 할렐루야. 기도합시다. 아멘. 삽니다. 아멘. 2021년도 들어서 제가요, 여러분 오늘도 그래 참 많은 사람들이 예배에 와서 예배 드려요. 또 줌으로 예배 드는 분도 있고요. 우리 교회는 그래도 예배가 거의 흐트러지지 않아요. 지금 한국교회가 큰 위기 속에 있습니다. 모이가 안 모이가 문제가 아니라 예배 자체가 하나님을 향한 자체 열정이 식어버리고 모든 게 끊어져 있어요. 여기에 대해서
예레미야가 통탄하면서 애곡하면서 하는 메시지가 있습니다. 볼까요? 어느 나라가 그 신을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐? 앞에 신은 누구겠어? 여호와 하나님을 신 아닌 가짜 것으로 바꾼 일이 있느냐? 없다는 얘기예요. 없는데 그러나 바꾸지 말아야 될 이스라엘 너희는 내 백성은요 그 영광을 하나님의 영광 찬란한 영광을 무익한 것과 바꾸었다는 얘기예요. 이게 안타까운 겁니다. 코로나 바이러스 가운데서 저희 교회처럼 더 본질로 돌아가고자 몸부림치면서 하나님 앞에 예배하고 하나님의 말씀 잡고 이 어려울 때도 기도하면서 꿈과 비전을 이루어가는 사람들 지나고 보세요. 믿음의 거장 믿음의 명과 천국의 뿌리가 세워질 겁니다. 현실이 드러날 겁니다. 할렐루야. 그런데 예레미야 선지자는 그 시대를 바라보면서 어찌 내 백성이 하나님의 그 영광을 무익한 것으로 바꿔버리냐고 통탄합니다. 그런데요 그 다음에 너 하늘아 놀랄지어다 심히 떨지어다 두려워할지어다 여호와의 말이니라. 정말 두려워하고 떨어도 놀랄 일이 있어. 그것은 이 일로 인하여 하나님의 영광을 다른 것으로 바꿔버리고 하나님을 잊어버리는 이거. 아멘. 이것 때문에 너희들이 놀라고 이것 때문에 너희들이 떨어야 되고 이것 때문에 너희들이 두려워해야 된다고. 하나님은 다른 것이 아닙니다. 이 시대를 바라보면서 코로나 바이러스 언젠가는 또 새 일들로 펼쳐갈 겁니다. 그런데요 이 기간에 하나님의 영광을 잃어버리고 하나님을 버려버렸던 그것은 우리가 두려워하고 떨어야 될 일이에요. 이건 모든 인생이 다 망가지는 겁니다. 저 목회를 하다 보니까요 사람들의 이 긴 스토리를 더 많이 하지 일반인들보다는. 그러니까 저렇게 가면 어떻게 되겠다. 사실 멀리 가지 않아요. 멀리 가지 않아서 금방 아픔과 고통은 나타납니다. 그게 뭐겠어요? 하나님의 영광을 버려버리고 하나님을 무익한 것을 바꿔버리는 일들요. 저는 이 예배 가운데 많은 우리 형제 자매들이 모두가 이제는 반대로 무익한 것을 하나님의 영광을 다시 찾는 일. 아멘. 에나골의 간절한 그 목마름에 부르짖음이 있기를 주님 축복합니다. 목마름으로 하나님의 말씀을 아멘으로 받고 목마름으로 예배하고 목마름으로 주의 비전 현실이 안 될 것 같더라도 취해서 나가는 거예요. 아멘. 실제가 되고 현실이 될 겁니다. 할렐루야. 자 다음 구절. 예레미야는 여기에서 그 이유를 두 가지 말합니다. 내 백성이 두 가지 악을 행했는데 하나가 뭐예요? 오늘 말씀과 관련된 그런 표현을 썼죠. 곧 생수에 근원된 나를 버렸다는 얘기예요. 나를 버렸다고. 내가 뭐라고요? 생수에 근원된 이 생수를 마시고 삼손이 살아났잖아요. 회복된 그 생수 근원을 버려버린 거예요. 근원을. 삼손에게는 그 마지막 순간, 아직은 마지막이 아니에요. 그 어렵고 위기의 순간, 끝난 것 순간에 누구를? 목마름으로 여호와를 찾았습니다. 부르짖었어요. 할렐루야. 예레미야가 저걸 통탄하고 안타까워하는 겁니다. 생수에 그런데 나를 버린 것과 또 하나는 그 생명수를 담지도 못하고 담아도 쓰고 죽음의 그 물인 그물을 담아있고 그 물도 다 새버린 그런 웅덩이를 바라보면서 나무라는 거예요. 아멘. 우리 그릇에는 생수가 담겨져야 되고 생수에 예수가 있어야 됩니다. 아멘. 더 한번 나가볼까요? 시작에 오면은 예수님께서 하신 말씀입니다. 사마리아 그 들판에 물길로 온 여인, 얼마나 가슴 아픈 여인입니까? 남편도 5번이나 바뀌고 삶은 다 망가지고 상처투성이고 요즘으로 말하면 우울증, 조울증 다 걸릴 그런 상황에 있는 사람이죠. 그런데 그에게 하나님의 선물, 하나님의 생수를 공급하시고자 주님께서 그 여인을 만납니다. 내가 앞에서 말하는 내가 누군지 아냐? 너가 그 말하는 그 사람에게 구하면은 그가 내게 생수를 줄 것이라고. 그런데 그 생수는 뭐라 그래요? 내가 주는 이 생수 물은 영원히 목마르지 않을 것이라고. 네 문제를 깨끗이 해결할 거고 다시 네가 회복되고. 자, 삼손의 표현을 빌리면 어떻게 돼요? 너의 정신이 회복되고 소생게 될 것이라고. 아멘. 이 생수를 예수님께 내가 주는 물이라고. 이 물은 그 속에서 영생토록 솟아나는 뭐라고요? 샘물이 되리라. 할렐루야. 그래서 예수님은 그 절기 끝에 모두가 축제를 열고 기쁨과 잔치를 열고 싶은 그 끝에서 그렇게 해서 축제가 잔치가 진정으로 일어난 것이 아니라 누구든지 너희들이 그걸 사모하고 목마르거든 내게로 와서 마시라. 예수께 나오라는 얘기예요. 아멘. 어떻게 나가는 거예요? 목마름의 기도로 믿음으로 나가는 거예요. 믿음으로 말씀에 순종하며 나가는 거예요. 믿음으로 비전을 선포하며 나가는 거예요. 할렐루야. 믿음으로 주의 몸을 이루어서 나가는 거예요. 그러면 하나님의 생수의 역사가 일어납니다. 아멘.
그 다음 구절 볼까요? 나를 믿는 자는 믿음으로 기도하고 믿음으로 말씀 전하고 믿음으로 비전을 쏘고 믿음으로 하나 되면은 그게 목마름의 기도라는 얘기, 목마름의 말씀에 취한 비전을 선포라는 얘기예요. 이것을 이런 자에게는 성경이 약속한 것처럼 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 할렐루야. 복이 그런 데입니다. 온 주의 영광 복이 흘러넘칩니다. 아멘. 예수는 우리에게 이런 분이십니다. 아멘. 자, 저는 오늘 이 말씀을 맺으면서 자, 마지막 짧은 한 구절 볼 거예요. 이거 한번 보세요. 오늘 본문 마지막은 이렇게 끝납니다. 목마름의 부르짖음에 하나님은 그 땅을 터치해서 레위 땅에서 생수를 터지게 해서 그 정신이 회복되고 모든 것이 소생케 되었다 그랬어요. 그러고 나서 그것을 에낙고레라고 했습니다. 그런데 그 이후로 삼손에 대한 이야기는 없어졌어요. 없어지고 이제 삼손의 다른 수도 나오는데 없어지면 짧은 한 구절이 귀하게 중요합니다. 그 이후로부터는 삼손에 대해서 지저분한 얘기가 없어요. 앞에서 나한테 그런 것이 없고 짧은 이 구절밖에 없어요. 블레셋 사람일 때 무슨 얘기? 블레셋 사람이 여전히 다스리고 통치하고 그 땅을 지배하고 압제하고 있을 때 삼손이 이스라엘 사사로 20년을 지내었더라. 아멘. 삼손 때문에 블레셋 사람의 그때 그 날에 태평성대가 온 거예요. 전쟁이 없어진 거예요. 아멘. 하나님의 영광이 드러난 거예요. 백성의 평안이 온 거예요. 아멘. 요 짧은 구절. 저와 여러분의 목마름의 부르짖음, 저와 여러분의 주의 예수의 몸을 한 교회를 섬기면서 주 예수의 이름으로 말씀을 취해서 그렇게 살아가길 다짐하고 그렇게 목마름으로 비전을 가지고 꿈을 이루어나가고 믿음의 거정, 믿음의 영과 천국의 소망 가지고 교회가 선포한 대로 요셉의 창고로 우리가 모두 준비되고 여호사처럼 약속의 성취의 세대로 다니엘처럼 영혼들을 주님께 인도하는 별처럼 빛나는 사람으로 나갈 때 하나님께서는요 우리의 목마름의 이 간절한 비전과 선포와 기도와 말씀의 순종을 통해서 하나님 뭐 하실까요? 20년을 태평하게 하실 겁니다. 아니 200년을 태평하게 하실 겁니다. 아멘. 주님 오실 때까지. 할렐루야. 우리 모두에게 이 역사가 있기를 축원합니다. 이제 10월 첫 주 문을 열면서 이런 목마름의 예배로 드려지고 우리 온라인에 예배 드리신 분들도 이런 목마름의 예배로 예배를 드리십시오. 아멘. 주의 영광의 역사가 일어납니다. 우리의 힘이 아닙니다. 하나님이 성령의 역사가 동시에 일할 것이고 하나님이 생수를 터져서 불러주실 것이고 터져나오게 하실 것이고 회복되게 하실 것이고 소생케 하실 겁니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다.